स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विच सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह गूंजा सिख विरसे दियां लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाज़र हाँ। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी धर्म के प्रचार ते प्रसार दे नाल सिख मुद्दों नूं भी पूरी दुनिया के सामने लैके आती है। ना सिर्फ सामने लैके आती है बल्कि उन्होंने हल कराने की कोशिश भी करती है। इस खास प्रोग्राम दे विच असीं तुहानूं दिखावांगे धर्म के प्रचार ते प्रसार लई दिल्ली कमेटी वालों कीते जांदे उपराले अते सिख मसलिਆਂ नूं हल करन लई कीते जांदे उपरालिਆਂ दी गल। बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया की तीजी जन्म शताब्दी तो बाद हुण दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों एक होर उपराला किया जा रहा। भाई कन्हैया जी की तीजी जन्म शताब्दी बड़े ही धूमधाम नाल मनाउण दे लई दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हुणे तो तैयारियां आरंभ दित्तियां गईयां ने। जस्सा सिंह आलूवालिया जी की जी तीजी जन्म शताब्दी मनाई गई, उस तो बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक होर पहलकदमी की जा रही है। भाई कन्हैया जी की जी शताब्दी मनाने का फैसला किया गया है और साडे नाल प्रधान मनजीत सिंह जीके जी ने। प्रधान जी, हुण भाई कन्हैया जी की शताब्दी मनाई जाएगी, की कुछ जी है रूपरेखा तैयार की जा रही है, की ब्यौतबंदी की जा रही है? देखो, हरेक शताब्दी जी है ये साडे इतिहास नूं उभार के अगे लिआंदी है। मैं हमेशा आखदा कि सिखां ने इतिहास बनाया लेकिन सांभिया नहीं, लिखिया नहीं। अज असी इन्हां शताब्दियां राही देशां विदेशां दे विच सिखां च नहीं दूजे धर्मां दे लोकां च अपना इतिहास लैके जाने आ। जे मैं गल करां, बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं दिल्ली शहीद किया गया सी, जम्मू कश्मीर जन्मे सी, सिख बने सी नांदेड़ जाके दसम पिता कोल। उन्हां दी शहादत ते असी ये लोकां नूं दस्सिया कि हिंदुस्तान दी अगर कोई आज़ादी दा बिगल किसी ने वजाया सीगा नॉर्दन इंडिया जिथे मुगल सब तो ज़्यादा स्ट्रोंग सी, तो बाबा बंदा सिंह बहादुर दसम गुरु दे सिख ने वजाया सीगा। जे शताब्दी आई सुल्तानुल कौम जस्सा सिंह आलूवालिया जी दी, उन्हां दी की कंट्रीब्यूशन है। सानू हमेशा 12 वजे के नाँ तो छेड़िया जाता सीगा कि 12 वजे किदां हिंदुआं दी कुड़ियां बचा के लिआंदे सीगे, सोमनाथ मंदिरां दे बूहे वापस खो के लिआंदे सी, हिंदुस्तानियां नूं खो के लिआंदे सी जिन्हां ने बर्फ बुखारा और मिस्र के बाज़ारां च नीलाम होना सी। और उस तो इलावा जो उन्हां दी कंट्रीब्यूशन रही है वो असी सारिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ आए हैं। भाई कन्हैया जी, मैं समझदा वां 150 साल पहले रेड क्रॉस सोसाइटी बनी है, पर दसम पिता ने 300 साल तो पहले ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। सेवा ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो मैं समझदा भाई कन्हैया एक ऐसा इतिहास है साडे कोल ਜਿਹੜਾ दसम गुरु नाल जुड़दा है। ये सानू मौका ਬਣਿਆ कि सिख कौन ने। सिख देखो, ये असी असल च अपना करैक्टर लोगों के अगे लैके जा रहे हैं कि मजलूम की रक्षा करने वास्ते असी सुप्रीम सैक्रीफाइस करते हैं, किसी भुखे की किसी मजबूर की मदद करने वास्ते असी आप भुखा रह के भी उन्होंने प्रशादे छकाने हैं। और भाई कन्हैया जी जिन्हों ने मैं समझदा कि रेड क्रॉस सोसाइटी की नींव रखी है, वो सारिਆਂ सामने आएगा। जे एनवायरनमेंट की गल होवे असी किसी बहाने नाल वो लैके आने आ। अज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उहदा मूल की है? उहदा मूल है संवाद, डायलॉग। असी जंगा लड़ लईए, दो मुल्क अखी टेबल ते गल मुकदी है। तो गुरु नानक पातशाह ने 4 उदासियां 400 साल दुनिया घूम के उन्होंने ये डायलॉग का संवाद का सुनेहा दिता है। मैं समझदा हरेक शताब्दी मौका दिंदी है सानू साडे इतिहास, साडे करैक्टर, सिक्खी की है उसनूं उभारन दा। वो असी मौका कदी जाण नहीं दिंदे। असी सारे सेवा पंथियां नाल रल के ये ਜਿਹੜੀਆਂ भी संप्रदावां ने, संत समाज हो गया, निहंग सिंह जथेबंदियां हो गई, श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी की असी अगवाई हमेशा मानते हैं। असी सारे रल के ये प्रोग्राम मनावांगे। तुसीं गल कीती कि सिखां ने इतिहास बनाया संभालिया नहीं, हुण भाई कन्हैया जी की शताब्दी मनाई जाएगी। सिख कौम दे विच भाई कन्हैया जी की वक्री पछाण है, जी नौजवान पीढ़ी उन्होंने भी पता है, पर अंतरराष्ट्रीय पद्धर पर होर जिहड़े समाज ने, होर धर्मां दे विच पछाण जिहड़ी है वो उन्हां लोकां नूं पता लगे, उस लई की कुछ सैमीनार्स किए जाणगे या की विਉਂਤਬੰਦੀ की जाएगी? मैं समझदा कि हरेक चीज़ जिहड़ी भी असीं शताब्दी मनाई है, पहले तो देखिए ना कि साडे अपने बच्चों नूं, अपने बंदियां नूं पता सी, किसी नहीं पता सीगा। मैं समझदा कि जदों असीं मनाने पहले तो अपने धर्म च, दूजे धर्मां दे लोग नूं, फिर देशां विदेशां दे विच असीं वो मैसेज लैके जाने। बाहरले मुल्कां च भी सैमीनार हुंदे ने, प्रोग्राम हुंदे ने, नगर कीर्तन हुंदे ने, हर चीज़ कीती जाती है। सो मैं समझदा कि ये मौका बनिया असीं देशां विदेशां दे विच सिख करैक्टर बारे लोकां नूं दस पावांगे। सो सन दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार मनजीत सिंह जी के। कैमरा पर्सन विक्रम डोगरा के नाल जसमीत सिंह, PTC न्यूज़ दिल्ली। NRI लाड़िਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ हर रोज़ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ बहुत सारे मुद्दे ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ NRI ਲਾੜੇ ਧੋਖਿਆਂ ਦਾ शिकार ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣਾ दुख दर्द बयान ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ NRI ਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ NRI ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ NRI ਦੇ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਔਰਤ DSGMC ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ NRI ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਲ 2016 ਚ ਪਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਹਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ NRI ਥਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ NRI ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, NCW ਨਾਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਵੂਮਨ ਨਾਲ, CPV ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਲਸ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, RPO ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਫੜਾਉਣ ਜੋਗੀ ਸੀ। DSGMC ਨੇ NRI ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। NRI ਸੈੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ SIT ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ NRI ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। DSGMC ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। DSGMC ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚਰੁਲੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ NRI ਵਿੰਗ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ NRI ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤੋਂ SIT ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਫਾਸਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ? ਜੇ ਲੈ ਚੁੱਕੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਲੋਤੀ ਆ? ਠੱਗ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ DSGMC ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਹਾਲਾਂਕਿ DSGMC ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਟ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਉਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਈਵਨ ਹੁਣ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਦੀ ਦਸਤਾਰ 'ਤੇ ਕਦੀ ਕਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆ ਆਏ
ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਬਕਾਇਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾ ਰੱਖੀ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਵੋਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਗੇ? ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ। www.thetop10s.com ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ,
ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ, ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ, ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 21ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 34ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਾਇਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੇਖ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਹੁਣ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰੀ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਲਾਅ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ WhatsApp ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ 21ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। www.topdance.com/greatestpeople/ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੋ ਕਿ ਬੇहद ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਰ ਵਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਰ ਲਿਖਣੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਆ। UN ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਗੂੜਾ ਹੋਵੇ,
ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਂਪ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਔਰ ਲਿਖਣੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਔਰ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਗੌਰਵਮਈ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੈਪਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਔਰ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਸਟਲੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਯਕੀਨੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਪੱਕ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸੱਜੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਰਸਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ ਉਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸੱਜੀ ਹੋਵੇ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਸ਼ਕ ਆ। ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਲੀ। ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਜੋਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਰਨੇ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦਸਤਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ DSCMC ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਦਸਤਾਰ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਮੁਤਲਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦਸਤਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਸਤਾਰ ਲੈਣਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਾਰਾਂ ਘਰ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੀਪ ਘਰ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਆ ਕੇ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਪਟਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਜਵਾਬ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਪਟਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੱਗ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। DSGMC ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਨਕਲੇਵ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟਰਬਨ ਡੇ ਦੀ ਤਸ਼ਤ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। DSGMC ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਮੁਤਲਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਦਿੱਲੀ। ਸੋ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ, ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ feedback@ptcnetwork.tv। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।